मोर नमस्कार। उत्कल बाप्टिस्ट शाखा मंडली बुरुजांग गजपति स्थापित 23/9/1985 शाखा मंडली स्थापनार 40तम स्मरण दिवस तारीख 23/9/2025 उत्सव स्मरणिका पुणी एही पत्थर उपरे आपणा मंडली तले भी आउ नरकर बल ताहांकु पराजय करि पारिबो नाही। माथ्यू 16 पर्वर 18 अंश। सदाप्रभुंकर विविधय दया सकाशु आम्भे माने विनष्ट होइनाहु तांको करुणा शेष हुए नाही। विलाप 3:22 आहे आस उबुड़ होई ताहांकु प्रणाम करू। आम्भ मानक सृष्टिकर्ता सदाप्रभुंक छामुरे आंठु पातु। गीत संहिता 95 पद। आम्भ मानक परित्राणर शैल उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू। गीत संहिता 95 पद। सर्वदर्शी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर व प्रिय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह सकाशु पुणी साहाय्यकारी पवित्र आत्माଙ୍କ कतृक आम बुरुजांग शाखा मंडली स्थापनार 40तम स्मरण दिवस प्रतिपालनर सुजोग प्रदान निमंते आपणा बाहुछाया तले ए क्षुद्र पलकु सुरक्षा करिथिबारु महामहिम सम्राट तारणकर्ता प्रभु जीशुଙ୍କ महानामर धन्यवाद प्रशंसा करुअछु। पूर्व कालर दिन सबु स्मरण कर। गत बहु पुरुषर वर्ष विवेचना कर। पितांकु पचार से तुम्भंकु जणाइबे। तुम्भ प्राचीन मानंकु पचार से माने तुम्भंकु कहिबे। द्वितीय विवरण 32:7 पद। आम ए नगण्य बुर्जांग शाखा मंडलीर 40तम स्मरणीय दिवस पालन अवसर रे जग देइथिबा आम उपा मंडली सम्मिलनीर समस्त मुख्य कर्मकर्ता आम मातृमंडली अजयगढ़ मंडलीर मुख्य कर्मकर्ता गण पुणी आम पड़ोसी शाखा मंडली सरडार समस्त मुख्य कर्मकर्ता गण अन्यान्य मंडली तथा शाखा मंडली मानकरु आसीथिबा प्रभुंक दास दासी गण एवं वक्ता भावे जग देइथिबा प्रभुंक दास गणंकु आम ए क्षुद्र बुर्जांग शाखा मंडली करपत्र जड़ी सहृदय रे स्वागत जणाइबा संगे संगे आम ए आनंद उत्सव रे जग देइथिबा समस्त मान्यगण्य व्यक्ति विशेषଙ୍କୁ सहृदय अभिनंदन जणाउछु। नमस्कार। ग्रामर भौगोलिक अवस्थिति आम ए क्षुद्र पल्लीटी ओडिशा राज्य गजपति जिला महेंद्रगिरी पहाड़ पर्वत पाददेश रे थिबा रायगढ़ ब्लॉक अधीनस्थ करड़ा सिंह ग्राम पंचायत निकटस्थ बुरुजांग ग्रामटी पहाड़ पर्वत घेर मध्य रे थिबा पदर जमी रे आनुमानिक 200 वर्ष तले एही ग्रामटी अवस्थापित। नामकरण ग्रामवासी गण जेतेबेले प्रथमे बसती स्थापन करिबाकू आरंभ कले सेतेबेले से अंचल रे अनेक बुरगछ माने थिला। तेनु बुरगछ गुडी को लक्ष्य करी बसतीर प्रथम परिचय थिला बुरुजागिरी। किंतु केतेक अनिर्वाच्य कारण जगु ग्रामवासी मत अनुजाई परिवर्तन करा जाई बुरुजांग नामकरण करा जाई राजस्व रेकर्ड भुक्त करा गला। सामाजिक जीवन ग्रामवासी गण सभ्य जगतर बहु पछरे थिले। सभ्यता संस्कृति कहिले लोक आदो जानि नथिले। प्राय 20% भाग लोक कृषि कार्य करी तिरिणी 20% ग्रामवासी क्षुद्र व्यवसाय करी पुणी अधिकांश लोके कुली मंजूरी करी जीविका निर्वाह करुथिले। आर्थिक अवस्था आद्य भल नथिबारु लोके अभाव अनाटन रे जीवन कालतिपात करुथिले। दुखर कथा संज्ञा हेले अधिकांश ग्रामवासी मद्यपान करी बुद्धि विवेक हराई माताल होई गडुथिले। खाद्य पेय पोशाक परिधान कथा भाषा चाली चलन कथा न कहिले भल नुआनिया चाल छपर अंधारुआ कुड़िया मध्यरे पुष्टि विहीन खाद्य भोजन जगु अधिकांश लोक रोग वैराग रे कष्ट भोग थिले। सकाळु उठी पेट पाटना चिंता छड़ा आउ किछि नथिला। शिक्षा 1998 मसिहारे ग्राम रे उपरा विद्यालय स्थापित होइथिले हे शिक्षा प्रति ग्रामवासी सचेतनतार
ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ହାତ ଗଣିତି କେତେକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟମୋଟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଶିକ୍ଷିତ କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା ହିଁ ଆମର ଧର୍ମବିଧି ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାଠ ପଥର ହିଁ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ। ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଘଟ ପର୍ବ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମର ବଡ଼ ପର୍ବ ଥିଲା। ଧର୍ମ ନାମରେ ନାନା କୁସଂସ୍କାର ଭରି ରହିଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଏକ ଅନ୍ଧକାରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ। ଲୋକ କଥା ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଜୈନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାରକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି କେତେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ରହଣି ମଧ୍ୟରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାର ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛତାଚ୍ଛ କରିବାରୁ ଦୁଃଖରେ ଗ୍ରାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଥିଲା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ବିହନ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡମଲିମା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବିଷୟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତଥାପି ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ତୃତୀୟରେ, 1979 ମସିହାରେ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମିଶନର ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦନ ବଣ୍ଟନ କରି ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀରଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ବଣ୍ଟନ କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ କେତେକ ପରିବାର ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ, ଭାରତୀୟ ସୁସମାଚାର ସେବା ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓବେଦ ମିସାଲ ଛେଲିଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଚାରକ ଶ୍ରୀ ସାଉଳ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଲିମାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ଅଜୟଗଡ଼ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଲିମାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ମାର୍କ 16:15 ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟିର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଆଦେଶ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମାଳ ଡିଙ୍ଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ହଜାଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଳ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା, ପୁଣି ବାଟରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ, ପାଦରେ ଚାଲି ଏକେଲା ଯିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଆଦେଶ ପାଳନାର୍ଥେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇଥିଲେ। ଅଚିହ୍ନା ଗାଁ, ଦଚିହ୍ନା ବସତି, ଅଶିକ୍ଷିତ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରୁ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ କିଛି ଖାତିର ନ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମ ବୁରୁଜାଙ୍ଗରେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର, 1985 ଏପ୍ରିଲ ମାସର 26 ତାରିଖ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଗାଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦେଖଣିଆ ହାରିକ ଟାଉଳି ଟାପରା ପରିହାସ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 4:12କୁ ଆଧାର କରି ସାହି ଦାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସର ସହ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶ୍ରମ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବେଳ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ପାଣି ଢୋକେ ପିଇ ଅଖିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଲିମା ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। 2 ଦିନ ପରେ ରବିବାର ତା 28/4/1985 ସୁସମାଚାର ପତ୍ରିକା ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଲିମା ବାବୁ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ପତ୍ରିକା ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ତୁଚ୍ଛ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆହା ଝୁଁ ଝୁଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତୃଷ୍ଣା
ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଗଲା। କିଏ ନେଇ ପଡ଼ିଲା ତ କିଏ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ପୁଣି କେହି କେହି ମଦୁଆ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଜୈନିକ ଘରର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରି ବାହୁଡ଼ିଲେ। ଗାଁକୁ କେତେକ ଲୋକ ଧ୍ୟାନର ସହ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ବାସ୍ତବିକତାରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବୁରୁଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସରଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଥକି ନ ଯାଇ ଛାଇ ଅନ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଜଣେ ମୁଖ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ସକାଳେ ନିଜ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ତା 5/5/1985 ପୁନଶ୍ଚ ଲିମା ମହାଶୟ ବୁରୁଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝି ଆଉ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ। ସେ ଗ୍ରାମଟି ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଶ୍ରୀ ଲିମା ବାବୁ ବୁରୁଜାଙ୍ଗ, ସରଡ଼ା, ଖେତଡ଼ା, କରସଣ୍ଡା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମରେ ଜଳଦୀକ୍ଷା ବାପ୍ତିସ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଲିମା ମହାଶୟ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ବାରମ୍ବାର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଗତି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ, ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ହଜାତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟୁକନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଖବର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଜୟଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଥିଲେ। ଲିମା ବାବୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି କୁମୁଳା ସିଂ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଉଦ୍ୟାତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମାଙ୍ଗତ ଏଡ୍ଲାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ନିୟମାନୁଯାୟୀ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ପାଳକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ନାୟକ। ଉଭୟ ପାଳକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତା 15/9/1985 ବିଶ୍ୱାସ ମତ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ତା 16/9/1985 ଡୁବନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହା ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ବୁରୁଜାଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦେଖଣାହାରିକ ଗହଣରେ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଜୟଗଡ଼ ପାଳକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 31 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ 1 ସ୍ୱର୍ଗତ ନିରୋଧ ରାଉଳ, 2 ଶ୍ରୀମତୀ କୁନ୍ତୁଳା ରାଉଳ, 3 ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରିକିଥ ରାଉଳ, 4 ଶ୍ରୀମତୀ ସାହିନ୍ଦ୍ରୀ ରାଉଳ, 5 ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, 6 ଶ୍ରୀମତୀ ଆମୋଦିନୀ ଜେନା, 7 ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉଳ, 8 ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୁଶାସନ ରାଉଳ, 9 ଶ୍ରୀମତୀ ନାଗୁଣୀ ରାଉଳ, 10 ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ରାଉଳ, 11 ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଭୀଷଣ ମାଳି, 12 ଶ୍ରୀ ରୁବେନ ଜେନା, 13 ଶ୍ରୀମତୀ ଜମାବତୀ ଜେନା, 14 ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମ ରାଉଳ, 15 ଶ୍ରୀ ଦିলীପ କୁମାର ରାଉଳ, 16 ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାଶରଥୀ ରାଉଳ, 17 ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକାନ୍ତିନୀ ରାଉଳ, 18 ସ୍ୱର୍ଗତ ଅବ୍ରାହମ ମିସାଲ, 19 ଶ୍ରୀମତୀ ଭାନୁମତୀ ମିସାଲ, 20 ସ୍ୱର୍ଗତ ଶାନ୍ତିଏଲ ମିସାଲ, 21 ଶ୍ରୀ ଏଙ୍କେଟ ରାଉ ପରିଛା, 22 ଶ୍ରୀମତୀ ନାରସୀ ପରିଛା, 23 ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁଷ୍କର ଜେନା, 24 ଶ୍ରୀମତୀ କୁନ୍ତୁଳା ଜେନା, 25 ସ୍ୱର୍ଗତ ସିରିଂଜୁଲୁ ଜେନା, 26 ଶ୍ରୀ ସୁରେଶନ ଜେନା, 27 ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଜେନା, 28 ଶ୍ରୀମତୀ କାଞ୍ଚନୀ ଜେନା, 29 ଶ୍ରୀମତୀ ଋତୁମା ଜେନା, 30 ସ୍ୱର୍ଗତ ସାରାବୁ ଜେନା, 31 ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରଙ୍ଗିନୀ ଜେନା। ସମୟ ନଥିବା ହେତୁ ଆମମାନେ ସଭ୍ୟଗଣ, ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାରିକାଗଣ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ସେବିକାଗଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରି ଆମର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କୃତାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ମଧ୍ୟବକ୍ତା ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପରିଛା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ଯୋଗଦେଇ ଆମ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବୁରୁଜାଙ୍ଗ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀର ଆବାଳ
ବୁଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିଭରା ସହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ତଥା ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିପାରିନାହୁଁ। ନିଶ୍ଚୟ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଦୟା ବହି ଏ ନିରୀହ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆମର ଚିର ଉପକାର କରିବା ହେଉନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।